कि एक बंदा आया भैड़े जे कपड़े पा के मजदूर बन के गरीब बन के हत्थ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਉਂ ਦੇਹਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਕਾ दुकानदार इस वक्त ये दुकान है, नाल दी दुकान भी ते उस तो अगली दुकान ते भी बैठा है। ये बंदा कला जड़ा ना इनू आंदे भी काका ने, लेकिन 3 दुकाना का इस वक्त मालक बनया बैठा है। तो दोस्तों साडा जो बचपना सी ना इस जगह के उत्ते आने वास्ते सानू बड़ा टाइम लगता ही और बड़ा दूर महसूस होंदा ही। वो जगह जिहड़ी है ना वो है कि यह कब्रस्तान है, तो यह देखो कब्रस्तान है। तो इस जगह के उत्ते आने वास्ते सानू इस तरह महसूस हो रहा हुंदा सी कि जिस तरह असी बड़ी दूर जा रहे हैं। और इत्थे आके असी क्योंकि उदों कब्रस्तान छोटा जिहा सी ते बचपन इत्थे असी आके क्रिकेट खेडते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। इत्थे फातिहा भी करने, फातिहा करन तो बाद जिवें अगे जिहड़ी जगह ते जाना और ਜਿਹੜੀਆਂ जगह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ खेत खलियान दिखाने और ਜਿਹੜਾ शुरू च दसिया कि नए तरीके आ गए फ्रॉड करन दे। जिस तरीके नाल लोकी फ्रॉड कर रहे हैं वो तरीका असीं बयान करांगे कि अजकल नवे अंदाज दे नाल लोकी फ्रॉड कर रहे हैं। टाला इस साइड ते गोभी लगी है। कल जड़ा ना बड़ी बारिश भी हुई है और ज़ालाबारी भी हुई है, बर्फबारी जिवें हुंदी है, बर्फ बड़ी बड़े मोटे दाने डिगे ने बर्फ के साढ़े शहर ते अज देखो कितना खूबसूरत सुहाना मौसम है और साफ सुथरा इस वक्त साफ सुथरी फ़ज़ा है और आलूदगी तो पाक इस वक्त फ़ज़ा है जिहड़ी है ना। और खुशबू है इस वक्त मौसम बहार की आमद दी। दूर तक खेत खलियान नज़र आ रहे हैं जिन्हां दे विच प्याज की फसल भी लगी है, टमाटर कवे दे बोलन की आवाज़ आ रही है तुहानूं। तो दोस्तों यह देखो यह स्प्रे मशीन है जिहड़े जिस नाल स्प्रे करते हैं मौसमी असरात जिहड़ी फसल लाई होवे उहदे ते जिहड़े कोई आंदे ने उहदे वास्ते स्प्रे करते हैं। जी छोटे छोटे बन्ने बने ने जिन्हां दे उत्तों ना गुजरना जरा मुश्किल होंदा। वीडियो इस वजह तो बंद कर दी है, रोक दी है। तो तुसीं सोचदे होवोगे कि वो किहड़ा ऐसा जदीद तरीका आ गया फ्रॉड का कि जिहदे तरीके दे नाल लोकी करदे ने। उन्हां हालातां दी वजह तो हर बंदा परेशान है और हर वक्त वो इस तरह सोचदा कि मैं रातों रात जिहड़ा अमीर हो जावां, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं कि यह काम कीतियां अगर मैं कानून की गिरफ्त च आ गया तो जो कमाया होना फ्रॉड दे नाल वो सारा इक्को रात चला जाना। जे मैं सोचदा वां कि एक रात दे विच अमीर हो जाऊंगा तो एक रात मुश्किलां भी पै सकदियां। इस वक्त ये ने पिंड दीयां बारां। इस मौसम नूं इंजॉय करन वास्ते थोड़ा अज बाहर दी सैरो तफरीह वास्ते आए हैं ताकि नाल तुहानूं वो गल भी सुना सकीए, क्योंकि शहर दे विच शोर बड़ा हुंदा। शोर की वजह तो जिहड़ा ना सही गुफ्तगू करन विच मज़ा नहीं आंदा। और ये वाली जिहड़ी फ़ज़ा है आलूदगी तो पाक एक उदों मयसर हुंदी है हर बंदे नूं। ये सिर्फ गाँव देहात की जिहड़ी जिंदगी है उहदे च ही ये मयसर है। तो दोस्तों वेखो काश्तकार हज़रात ने प्याज भी लाए है ते नाल धनिया की भी काश्त की है। बैक ते तुसीं व्यू देख रहे हो कि ज़बरदस्त नीला आसमान है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है।
ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟਲ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਏ ਭੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਟੋੜੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵੇਚ ਲਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2-4 ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਿੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਮਈਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਤਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੀਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਰੇਟ 7000 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੋੜਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਸਾਮਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਤੋੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਂਦਗਾੜੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਖੁਰਾ ਹੀ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵੀ ਬਲਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਨਮਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਗਰ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਸਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਕਤਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।